जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय तरफ आयोजित लाइव वर्चुअल क्लास को मु चिन्मय कुमार नायक थाना सरकारी उच्च विद्यालय कला शिक्षक समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री को स्वागत करुच्ची। पिलामाने आज आम शक्ति और ज्ञान प्रबंधर द्वितीय भाग आलोचना करबा। यार प्रथम भाग आम पूर्व क्लास रे आलोचना कर सारी तेज आज यार द्वितीय अंश को आलोचना करने चलो आम स्मार्ट पैनल पाक को जीवा एवं आज शिक्षादान कार्यक्रम को आगे नवा। सर्वप्रथम आम ये शक्ति और ज्ञान प्रबंधर जे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा संपर्क में आलोचना करबा। पुणी थे मन पकेबा। प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा जन्म होता 1917 मसीह एवं कलाहांडी जिले में जन्म होता। तेज तिरोधान होता 2001 मसीह। भुवनेश्वर बेहेरा ओडिया साहित्य जड़े गाल्पिक ललित निबंधकार भाव में सुपरिचित। तेज वृत्ति से जड़े इंजीनियर राउरकेला आंचलिक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ वर्तमान NIT कह से अध्यक्ष थे। संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति रूपे कार्यकाल अत्यंत प्रशंसनीय थिला। केंद्र पब्लिक सर्विस कमिशनर सदस्य रूपे किछि वर्ष कार्य करथिले। वृत्ति रे इंजीनियरिंग रहिबा सत्वे से साहित्य रे अनेक कृति रचना करिछन। चलो तांकर से साहित्य विषय किसी जानि नबा। तांकर भ्रमण ग्रंथर नाम होची पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी एवं से एक आत्मजीवनी मध्य लिखिछंती जार नाम होची गाँर डाक एवं अन्यान्य पुस्तक मध्य रे सुण परीक्ष चाली न जानी सहाबस्तान फरफर उड़े कानी कथा लथा इत्यादि प्रधान। सेहीपरि से एक पत्रिका जार शीर्षक होची सप्तर्षि ताहार से प्रकाशक एवं संपादक मध्य थिले। तेबे पठित शक्ति और ज्ञान प्रबंधरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा शक्ति एवं ज्ञानर मौलिक तत्व संपर्क में आलोचना करने सहित एवं शक्ति और ज्ञानर समन्वय किपर हो पारिबो एवं यार समन्वय रे राष्ट्र विकास किपर हो पारिबो से संपर्क में आलोचना करिसंती। तेबे एई आजर शिक्षादान कार्यक्रम को आगे नेवा पूर्व क्लास में कौन आलोचना करथिले चलो पुणी थे मन पकेबा। पूर्व क्लास रे आम आलोचना करथिले लेखक एई प्रबंधटीर आलोचना आरंभ करिसंती जीव जगतर गोटे नियम दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार किपरि होइथाय। यहाँ को बुझाइबा को जाई लेखक उदाहरण देइसंती चाहाड़ी एवं स्कूल पिला माने दुई जीवा वाहन किपरि बेंग उपर को टेका फोपाड़ुछंती। कॉलेजर छात्र माने बेंग उपर परीक्षा निरीक्षा करने अवसर में ताकू काटी खंड खंड करुछंती। बेंग गड़ को नहीं रस व्यंजन प्रस्तुत करने हो कि जीवंता बेंग गिड़बार प्रतियोगिता आउ छोट छुआटीर काठीरे बेंग को आघात देवा आदि उदाहरण माध्यम बेंग उपर आमे किपरि शारीरिक अत्याचार करुचु से प्रसंग उल्लेख करिसंती प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा। ठीक सेहीपरि वर्षा काल में बेंग जेतबे सारू गछ तले आश्रय नेउछि ताहाको आमे उपहास करी कहूछु जे से बेंगटी निजकू राजा बोली भावुछि। ठीक सेमिति सरसी जल रे ओही मंडूक एवं शिशु कंकी प्रसंग रे मनुष्य किपरि बेंग उपर अत्याचार करुछि से प्रसंगटी आलोचित होइछि। तत्सहित सृष्टिर श्रेष्ठ जीव बोली निजे निजर प्रशंसा करुवा मनुष्यर चिरदिन दुर्बल उपर अत्याचार प्रसंग अवतारणा करी लेखक एठी द्रौपदी उदाहरण देइछन्ति एवं बांग्लादेश नारी उपर अत्याचार प्रसंग आलोचित करी दुर्बल उपर मनुष्य किपरि अत्याचार करे से प्रसंगटी आलोचना करिसंति। तेबे एई शक्ति जेतबे पाशविक शक्तिर रूप निये मनुष्य ता निकट निजको आत्मसमर्पण कर दिए केवल प्राण जीवा भय। यहाँ को बुझाइबा को जाई लेखक रावण एवं देवता मानकर प्रसंग एठी उल्लेख करिसंति। रावणर भय देवता मान किपरि रावणर व्यक्तिगत कार्य नियोजित थिले से कथा लेखक उल्लेख करिसंति। ठीक सेमती मनुष्य
ଅଗ୍ନି ପବନ ଏବଂ ଜଳକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନେ ଉପକାର କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ରୂପ ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପବନ ଜଳ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରେ ଏବଂ ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଗାଇ ଉଠେ ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଂଶର ଆଲୋଚନା। ଚାଲ ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଅଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡରେ। ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଳହୀନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେବେ ବି ବଳହୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଥଚ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଧ୍ୟେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ମରଣୀୟ ବା ଆଲୋଚନୀୟ ଚିନ୍ତନୀୟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଆହରଣ କରିବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତତ୍ସହିତ ଏହି ଶକ୍ତି ଯେପରି ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନ ନିଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଯେପରି ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନ ନିଏ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଲେଖକ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଆଦର୍ଶର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଙ୍ଗିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକେତ ଦେବା, ପଟାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁଳନା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହାର ଉଦାହରଣ କିପରି ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍। ପୁରାଣ କାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏସବୁର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସାଧନାର କାହାଣୀ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ତାର ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବନି। ପିଲାମାନେ ଏ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏଠି ଲେଖକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସାଧନାର କାହାଣୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କାହାଣୀ କଣ ଅଟେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ନା ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୈନ୍ୟବଳ ଧରି ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଓ ଶୋଷ। ସେମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ରାଜା। ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବଳକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ବା ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା। ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୋକ ଶୋଷ ହେବାରୁ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ କଣ ହେଲା, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ସୈନ୍ୟବଳ ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ସୁଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ସହଜରେ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ପଚାରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଗାଈ କାମଧେନୁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କାମଧେନୁ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଏ କାମଧେନୁ ଗାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲ କିଛି ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ କାମଧେନୁ ଗାଈ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି
ଏଇ ଗାଈ ବଶିଷ୍ଠ ନିକଟରେ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଗାଈ ବଳରେ ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏତଦୁର୍ତ ସେ କାମଧେନୁ ନିଜ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିଲେ, ଯିଏ କାମଧେନୁଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବିବାଦରେ ସେ ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତ କରିଥିବା ବିଷୟ ଆମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ କାମଧେନୁଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଦେଖି ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଲୋଭ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଥିରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ କାମଧେନୁ ଭରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପାଦାନ, ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଏହିପରି। ତେବେ ଏ କାମଧେନୁର ମହିମା କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ଏପରି ଗାଈ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ଧନ ହେବା ଉଚିତ ଭାବି ସେ କାମଧେନୁକୁ ବଳାତ୍କାରରେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଏପରି ଗାଈ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାରେ ଏହି ଗାଈର କ'ଣ କାମ। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶରେ କାମଧେନୁକୁ ଚଲାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନ ପାରିଲାରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ଚାରିଗଡ଼ ବାନ୍ଧି ରଥରେ ପକାଇ ତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କାମଧେନୁର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଈ ପ୍ରତି ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କୁଶ ଖଣ୍ଡିଏ ମନ୍ତ୍ର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବଳର ସମୂଳ ବିନାଶ ହେଲା। ରାଜା ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କାମଧେନୁ ମୁକୁଳି ଆସିଲେ। କୁଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ତୃଣ, ନିରସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ। ତେବେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି କାମଧେନୁ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କାମଧେନୁଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କୁଶ ଗୋଟେ ଘାସକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଲେ ଏବଂ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ନାଶ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରାସ୍ତ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ହାରି ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଦାମ୍ଭିକତା ଥିଲା ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଏବଂ କାମଧେନୁକୁ ନେଇଯିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ କରିଦେଲେ ତପସ୍ୟା, ଘୋର ତପସ୍ୟା। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ବର ପାଇ ସବୁ ଦେବସ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ କାମଧେନୁକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଡ଼ି, ଯାହାକି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର, ଦେବସ୍ୱର ସବୁ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ବା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶକ୍ତି କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଆଶାରେ ତାଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏପରି ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲେ। କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବେ, ଏହି ଭୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ମେନକାଙ୍କୁ। ତ ଏ ମେନକା କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେନକା ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଅପ୍ସରା। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ତପଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଔରସରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା। ତେବେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ତପଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସରା ମେନକାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମେନକାଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶକୁନ୍ତଳା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଡାକରାରେ ଅପ୍ସରା ମେନକା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କନ୍ୟାକୁ କର୍ମ ଋଷି ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ପରିପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ। ତେବେ ଇଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ। ତେବେ ମେନକାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଳ ତ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କ ନ ତସ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିକେ ଜଣା କଥା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଚଣ୍ଡାଳ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କର କଣ କାହାଣୀ, ଚାଲ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିବା। जय श्री कृष्ण। राजा त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। भगवान राम भी इसी वंश में अवतरित हुए थे। राजा त्रिशंकु को अपने शरीर से बहुत प्यार था। वे इस विचार से ग्रस्त थे कि उन्हें अपने शरीर सहित ही स्वर्ग जाना था। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से खुद के शरीर सहित स्वर्ग भेजने का अनुरोध किया, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि 5 तत्वों से बनी इस पार्थिव शरीर सहित कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तब त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, लेकिन उन सभी ने भी मना कर दिया। तब त्रिशंकु क्रोधित हो गए और अपशब्द कहने लगे। उनके अपशब्द सुनकर वशिष्ठ के पुत्र क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशंकु को भिखारी के रूप में प्रकट होने और भयानक गंध के उत्सर्जन का श्राप दे दिया। राजा त्रिशंकु अपना राज्य छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिन्होंने उन्हें पहचान लिया। जब ऋषि विश्वामित्र ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब त्रिशंकु ने उन्हें पूरी कहानी बताई। ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु से वादा किया कि वे उन्हें शरीर सहित स्वर्ग भेजेंगे। जब त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग पहुंचने लगे तो भगवान इंद्र ने उन्हें नीचे फेंक दिया। फिर ऋषि विश्वामित्र और भगवान इंद्र के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना चाहता था, जबकि दूसरा त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर फेंक रहा था। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र और भगवान इंद्र दोनों ने राजा त्रिशंकु को अंतरिक्ष के बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लिया। इसी स्थान को त्रिशंकु का स्वर्ग भी कहा जाता है। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए और प्रकृति के खिलाफ भी जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया वाल्मीकि रामायण पढ़ें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक। जय श्री कृष्ण। तो ये थिला राजा त्रिशंकुर कहानी, जे कि सशरीर स्वर्ग को जावाक इच्छा प्रकाश करथिले। तबे विश्वामित्र निजर तपबल स्वर्ग को प्रेरण करने को चेष्टा करथिले। तबे ए सबू कर सारिबा परे मध्य, एते तपस्या परे मध्य संपूर्ण रूपे क्रोध दमन कर पारि नथिले विश्वामित्र। এই କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ଥରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ, ହାସ୍ୟ ସହକାରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନଥିଲା। କ୍ରୋଧ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ନଥିଲା। ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଠାରୁ ଯେଉଁ କାମଧେନୁ ଗାଈକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ପାଛୋଟି ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ମହାତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜେ ଅତି ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସୁବାହୁ, ମାରିଚ, ତାଡ଼କା ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦାୟରୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସୁବାହୁ, ମାରିଚ ଏବଂ ତାଡ଼କା ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସମାନେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ହୋମଯଜ୍ଞରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଯୁବପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବାହୁ, ମାରିଚ ଏବଂ ତାଡ଼କା ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦାୟରୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ଦୁର୍ବଳର ଅହିଂସା ନୁହେଁ, ତାହା ସବଳର ଅହିଂସା। ଥରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଲି ଭାଇ ବା ମହମ୍ମଦ ଅଲିକୁ ଦେଖାଇ ପରିହାସ ଛଳରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଆଲି ଭାଇଙ୍କ ଗାଲରେ ଯଦି କେହି ଚଟକଣାଟେ ମାରେ ଓ ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅହିଂସା କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣା ଜାଗାରେ ଦିଓଟି ଚଟକଣା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। এই ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନାଙ୍କ ଯଦି କେହି ଚଟକଣାଟେ ମାରେ, ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରେ, ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଅହିଂସା। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଅହିଂସା ଦୁର୍ବଳର ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ତାହା ସବଳର ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯିଏ ସବଳ ସେ ହିଁ ଅହିଂସାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ ଗାଲରେ ଯଦି କେହି ଚଟକଣାଟିଏ ମାରେ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାଲଟି ଦେଖାଇ ଦିଏ, ତାହା ଅହିଂସା ହେବନି। କାରଣ ଚଟକଣା ମାରିଥିବା ଲୋକର ଚଟକଣା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦେବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କି ଗତି ଅଛି ବୋଲି
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯିଏ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳର କେବେ ବି ହୋଇନପାରେ ଅସ୍ତ୍ର ଅହିଂସା। ଏହା ସବୁବେଳେ ସବଳ, ସେ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହିଁ ଏହି ଅହିଂସାର ପ୍ରୟୋଗ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଜଣେ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଟକଣାଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତ ଅହିଂସା। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଯେପରି ଶକ୍ତି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ନିହିତ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତି ରୂପ ନେଇପାରେ ନା ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଶକ୍ତି ବିନା ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ତେବେ ତାହା ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟର ପଦାର୍ଥକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାରେ ଗରିଆନ। ଗରିଆନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଉତ୍ତର। ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାରେ ଗରିଆନ ହେଲେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ତାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଆସନ ପାଇବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାରେ ଗରିଆନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରର ହଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗୁଆ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଗରିବ ଦେଶ କହି ଆମର ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ମାନେ ଭାରତର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେଉଛୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସୁସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ। ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସୁସମନ୍ୱୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକର ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ଆଜି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜରେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲେଖକ ଭାରତ ଆଜି ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ 1974 ମସିହାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ହାସଲ କରିଥିଲା ତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1998 ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୋଖରାନଠାରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରି ଭାରତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ଏ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଏହା ଯଥାର୍ଥ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଏ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ଶକ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ। ଭାରତରେ ଥିବା BARC ବା ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ବା ଭାବା ଯିଏକି ହମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ଯିଏକି ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ
এই परमाणु शक्ति हासिल करने जोगु आम कहीपरिछु एक शक्तिशाली राष्ट्र आमर कथा को अन्य देश माने मध्य गुरुत्व देउछंती बोली लेखक एठारे उल्लेख करुछंती। तबे ये प्रसंग ये थिला शक्ति ज्ञान प्रबंधर द्वितीय तथा अंतिम अंशर प्रसंग। एठु आमे जानिले कि विश्वामित्र को प्रसंग माध्यम से शक्ति पाशविक शक्ति माध्यम किपरि कामधेनु को निज अख्तियार को आनिबा चेष्टा करथिले किंतु विफल होइथिले। किंतु जेतेबेले तांको ठारे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उदय कहला से सेतेबेले होई जाइथिले तार व्यवहार अधिकारी। से परवर्ती समय केबे अस्त्र धारण करि नाहंती तेणु ज्ञान आवश्यकता रही। तबे आज प्रसंग आम जहाँ उपलब्धि कले ताहाकू किछि प्रश्न माध्यम चलो परीक्षा करनब। तुम किसी प्रश्न बड़ी रखाई तो एगुड़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रथम प्रश्न होउछि ताहाकू रक्षा करिबा प्रत्येकंकर कर्तव्य बोली आमर पूर्वपुरुष माने कहि जाइछंती। ए दुर्बल को ना भी सबल को ना सी राजा को ना भी राष्ट्र को ताहाकू रक्षा करिबा प्रत्येकंकर कर्तव्य बोली पूर्वपुरुष माने कहि जाइछंती। दुर्बल को ठीक उत्तर। दुर्बल को हाँ दुर्बल को रक्षा करने प्रत्येक कर्तव्य बोली आम पूर्वपुरुष माने कहि जाइछन। ठीक उत्तर धन्यवाद। एबे जवाब द्वितीय प्रश्न को श्रांत क्रांत सैन्य बल को क्षुधार्थ राजा विश्वामित्र केउ ऋषि आश्रम को जाइथिले? वशिष्ठ ऋषि आश्रम को। ठीक उत्तर पिला माने वशिष्ठ ऋषि आश्रम को। हाँ ठीक उत्तर धन्यवाद। वशिष्ठ आश्रम को शांत क्रांत सैन्य बल को धरी क्षुधार्थ थिबा राजा विश्वामित्र नहीं जाइथिले नुहे। एबे जिबा सही समान प्रसंग को नै एक प्रश्न। कामधेनु वशिष्ठ आश्रम रे थिबा गाईर नाम कोन थिला? नंदिनी, सुरभि ना पाटो ना कामधेनु? ठीक उत्तर पिला माने कामधेनु। कामधेनु धन्यवाद। कामधेनु हेउछि वशिष्ठ आश्रम रे थिबा गाईंकर नाम। एवं एठी मध्ये आ गुटे कथा हम कहबा चाहे नंदिनी हेउछंती कामधेनुंकर कन्या। एबे जिबा चतुर्थ प्रश्न को राजा विश्वामित्र मन रे कामधेनु प्रति देश जन्मिथिला? मोह, लोभ ना आग्रह ना आसक्ति कौन जन्मिथिला? राजा विश्वामित्र मन रे कामधेनु प्रति देश जन्मिथिला? मोह, लोभ कि आग्रह ना आसक्ति कौन जन्मिथिला? वो उत्तर देबाक चेष्टा करो। कौन जन्मिथिला? धन्यवाद धन्यवाद। राजा विश्वामित्र मन रे कामधेनु प्रति लोभ जन्मिथिला। ठीक उत्तर धन्यवाद। एबे जवाब पंचम प्रश्न को वशिष्ठ को हराइबा उद्देश्य रे विश्वामित्र कौन आरंभ करदेले? घर साधना, कठिन अभ्यास ना घर तपस्या ना घर तपस्या? ऑप्शन सी घर तपस्या। घर तपस्या ठीक उत्तर पिला माने वशिष्ठ को हराई कामधेनु को नेवा पय से घर तपस्या करले तांको भଳି ब्रह्म तेज हासिल करिया पय। ठीक उत्तर। एबे जिबा षष्ठ प्रश्न को विश्वामित्रंकर तपभंग पय इंद्र काहा को पठाइथिले? ब्रह्मा, मेनका। हां ठीक उत्तर पिला माने मेनका को पठाइथिले। हां ठीक उत्तर धन्यवाद। ठीक उत्तर मेनका को पठाइथिले एवं मेनका विश्वामित्र तपभंग करिवार मध्य सक्षम होइथिले। ठीक उत्तर। एबे सप्तम प्रश्न विश्वामित्र कौन लाभ आशारे अभूतपूर्व तपस्या आरंभ कले? ज्ञान ना दिव्य ज्ञान ना दिव्य शक्ति ना ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। ऑप्शन डी ब्रह्म ज्ञान। ठीक उत्तर पिला माने ऑप्शन डी ब्रह्म ज्ञान लाभ उद्देश्य रे अभूतपूर्व तपस्या आरंभ करदेले जेपरिक से वशिष्ठ परी ब्रह्मज्ञानी हो पारे एवं कामधेनु को नहीं पारे। एबे अष्टम प्रश्न को जीवा
विश्वामित्र काहाकू स्वर्ग को प्रेरण करथिले इंद्र को राजा को ना त्रिशंकु को ना ऑप्शन ए त्रिशंकु इंद्र न त्रिशंकु को ठीक उत्तर त्रिशंकु जे कि शरीर दे जीवा को चाहिथिले स्वर्ग को तांकू प्रेरण करथिले ठीक उत्तर धन्यवाद बहुत सुंदर उत्तर एबे जेबा नवम प्रश्न विश्वामित्र शकुंतला शकुंतला ऑप्शन सी हां शकुंतला शकुंतला विश्वामित्र एवं मेनकांकर कन्याଙ୍କ नाम थिला शकुंतला जहाकू कण्व ऋषि पालन करथिले एवं शकुंतलाଙ୍କ सहित परवर्ती समय दुष्मंतଙ୍କର विवाह होइतिला एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को ज्ञान बिना शक्ति कहार रूप धारण करे पाशविक शक्ति ना उत्तम शक्ति ना प्रकृत शक्ति ना बाह्य शक्ति पाशविक शक्तिर ठीक उत्तर पाशविक शक्तिर हाँ पाशविक शक्ति बा अन्य उपरे अत्याचार माध्यम होइଥାଏ जदि आमे शक्ति धारण करबा किंतु ज्ञान आम पाखरे रहिबो नाही तेणु पाशविक शक्ति रूप धारण करे ठीक उत्तर एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को कहा बिना ज्ञान परिहासर सामग्री होइଥାଏ विद्या बुद्धि ना शक्ति अहंकार ऑप्शन ए ठीक उत्तर बेला माने ऑप्शन ए शक्ति बिना ज्ञान परिहासर सामग्री होइଥାଏ हैला तो ई ज्ञान बिना शक्ति पाशविक शक्ति रूप नहीं पारे एवं शक्ति बिना ज्ञान परिहासर पात्र होइଥାଏ हां एबे जिबा परवर्ती प्रश्न हां हां कहार समन्वय ही भारतीय परंपरार आदर्श कहार शक्ति ज्ञान ना ज्ञान बुद्धि ना विद्या बुद्धि ना सुख दुख ऑप्शन ए उत्तर ऑप्शन हाँ ठीक उत्तर ऑप्शन ए शक्ति ज्ञान तो आमर ए प्रबंधर नाम मध्य शक्ति ज्ञान एथि यथार्थ होइछि जे शक्ति ज्ञानर समन्वय किपरि हेइ पारिबो ए कथाटी लेखक एई प्रसंग माध्यम विभिन्न प्रसंग माध्यम आमको बुझाइछंती एबे एई सत्य ज्ञान प्रबंध ती आमे आलोचना कलु एई जानलु जे शक्ति सहित ज्ञान निहाती आवश्यक रही जदि आमे ज्ञान अर्जन करिबा किंतु आम पाखरे शक्ति रहिबो नाही तेबे आमे परिहासर पात्र हबा अन्यथारे उपहासर पात्र हबा तेणु आमको शक्ति निश्चित अर्जन करिया पड़िबो एई प्रसंग रे भारतर परमाणु शक्ति हासिलर यथार्थता को लेखक भुवनेश्वर बेहेरा अति सुंदर भाव एटारे प्रतिपादन करिबाकू जाइछंती तबे तम पई एक गृह कार्यटे रहिछि आम भारत रे पुराण शास्त्र मानकरे एमिति विभिन्न मुनि ऋषि मानकर तालिका तमे प्रस्तुतते करिबो एठी वर्णित होइछि जेमति ऋषि वशिष्ठ एवं विश्वामित्रंकर कथा उल्लेख रहिछि ठीक सेमिति तमे आउरी जो मुनि ऋषि मानक ना अछि सप्तर्षि नाम ए सब गोटे तालिका प्रस्तुत करिबो एवं याकू नै हमर साहित्य शिक्षक को देखैबो तबे आज रही साहित्य शिक्षादान कार्य आमे जानलु ए शक्ति ज्ञानर किपरि समन्वय हो पारिबो विभिन्न प्रसंग माध्यम लेखक व्यंग एवं मनीष ता प्रति किपरि अन्याय अत्याचार करुछि मनीष काहेकि अग्नि जल को देवता रूपे पूजा करुछि एवं तत्सहित आमर पूर्वपुरुष माने किपरि दुर्बल को रक्षा करने सहित शक्ति आहरणर महत्व कौन रही से संपर्क में लेखक खूब सुंदर भाव उदाहरण माध्यम आलोचना करिसंती तेणु से उदाहरण भाव ग्रहण करिसंती विश्वामित्रंकर कथा विश्वामित्र किपरि कामधेनु को निजर अधिकार को नेबा पई चेष्टा करथिले एवं परवर्ती समय से विफल होइतिले तब परवर्ती समय जतबे ब्रह्मज्ञान रुद्रेक हैला से लाभ कले से शक्तिर महत्व बुझिले एवं शेषरे लेखक परमाणु शक्ति जहाँ भारत हासिल करिछि ताहा किपरि उपयुक्त ताहा मध्य प्रतिपादन कले तबे आजिर एही
ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।